going to explain about the fundamental rights and duties. The civics second lesson. Before I start the lesson, once again we revise what you learn in first lesson. What is the name of the first lesson? Our constitution. No? So what is constitution? Constitution means set of basic rules followed by the country. Understood? It is referred to the guide to the government. We learn in previous class why do adopt the constitution. When we adopt, who are the father of our constitution? What are the features, unique features of constitutions? What are the unique features of constitution? Written, our constitution has written constitution, republic, fundamental rights and duties, secularism, independent judiciary, universal adult franchise, election system. So these are all the important things we learn in first lesson. No? So today we learn about fundamental rights and duties. That is the one of the unique feature of our constitution. So in this lesson we learn about the rights and duties of every citizen, and also we learn about difference between the natural rights and fundamental rights, understanding the fundamental rights provided to the citizens to our constitution, attaining the capacity to understand and adopt the 11 fundamental duties including in our constitution, and also we learn about the method regain the rights in the event any obstacles of enjoying them. So these are all the things we learn in this lesson. What is right? Right means authority given to a citizen. It may be natural right, also right to live, right for protection to life. It may be legal acceptable right, also right to equality, right to education. For the development of individual and the country, some freedom and rights are inevitable. Hence our constitution has given some fundamental rights to the citizen. Fundamental rights means basic rights given to any individual by the constitution of his development. They are constitutional rights. Fundamental rights are important for social life. No one can violate these rights. Fundamental rights are protected by the judiciary. So understood? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವೇನು ಓದ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳ ಅಂದರೆ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್, ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ರೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಲೀಗಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ ರೈಟ್ ಟು ಲಿವ್, ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಲೈಫ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಲೀಗಲಿ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ರೈಟ್ಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸೋಷಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಸಹ ಮೀರಬಾರ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ರೈಟ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಜನ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ರಿಲಿಜನ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 6 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್, right against the exploitation, right of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. So now let us learn about one by one. So what is right to equality? So all are equal before law. Nobody is above the law. All deserve equal protection or aspects including the right to equality. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಸಮಾನರು.
ಇದನ್ನು ಯಾರು ನೋಬಡಿ ಅಬೋವ್ ದ ಲಾ, ಕಾನೂನಿಗಿಂತ ಯಾರೂ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಡಿಸರ್ವ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ cannot discriminate the basis of religion, caste, sect, gender, place or birth. It can be restricts entry to shop, hotel or recreational place to any of its citizen. It cannot even restricts anyone from using the public wells, tank, road and resting places. All citizens have the equal opportunity to enter the government service. It cannot be forbid anyone ಫ್ರಮ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫರ್ ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಗೌರ್ನಮೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ರಿಲಿಜಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಟು, ಜೆಂಡರು ಯಾವುದು ಅವರ ಬರ್ತನ ನೋಡೋದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನಿ ಸಿಟಿಜನ್ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆನಾಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಂಕು, ರೋಡು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀನು ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ, ಆ ಧರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಟರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟು. ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್, right to establish the institution and association, right to travel throughout the country without any restriction, right to live in any part of India, right to take up the employment, business or occupation. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಜೀವಿಸ್ಬೋದು. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೂರ್, women, children as weaker section of the society. In order to restrict the exploitation in the name of the religion, caste, gender and sect, the state and the central governments have enforced the many laws. For example, taking a dowry is a punishable offense. Even the practice of bonded labor is prohibited. Employing the children in certain industries such as bead making, mining, cracker manufacturing have been banned. The children are expected to get education till the age of 14 years. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಬಡವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸು, ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರನ್ನು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀನು ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಂಗೇನಾದರೂ ಮಾಡದೆ ಅವರನ್ನು ಕಾನೂನಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಡೌರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅದು ಒಂದು ಪನಿಷಬಲ್ ಅಂತ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸನ್ನು, ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೀಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈನಿಂಗು, ಕ್ರ್ಯಾಕರು, ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. 14 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್, ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಸಹ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ದ ಸಿಟಿಜನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಫಾಲೋ ರಿಲಿಜನ್ of their own choice. Everyone has to right to observe the religion practice without disturbing the peace, discipline, hygiene in mind. The constitution also prohibit the religious conversion of force, temptation or by falsehood. Understood? So freedom, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು, ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಪೀಸ್. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೀಸ್, ಶಾಂತಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತರಬಾರದು. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬೈ ಫೋರ್ಸ್. ಆದರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಮತಾಂತರವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್
ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ತಾವೇ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನುಸರಿಸ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್. ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. The minorities have the right to establish the educational institutions and manage them. The educational institutions of the minority should adhere their rules stimulated by the government. The fundamental right protect the cultural and educational interest of the minorities. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು, ಕಲ್ಚರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು. ಸೊ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೈನಾರಿಟಿ ಶುಡ್ ಅಡೋರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅವರು ಸಹ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ರೈಟನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಎ ಸಿಟಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇನ್ ಇವೆಂಟ್ ದ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾದರೂ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ತಂದರೆ ಅವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಹ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ರೆಮಿಡೀಸು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸಿಟಿಜನ್ ಬೈ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎನಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, police department, other institutions or rest of the violate them. In the event of violation, agrarian can be directly approach the court or Supreme Court to seek the recital. So these are all the important fundamental rights. Next, fundamental duties. Here, what are the important duties of the citizen? So fundamental rights and duties are the two sides of the coin, same coin. So the country has the responsibility of the individual has country his own has duty. In the case of people discharge their fundamental duties with self motivation, the progress the country become easier. The constitution 11 fundamental duties included. They are as follows. See, to respect the, what are the fundamental duties? To respect the constitution, national flag, national anthem. Second one, noble ideas are inspired our struggle for to follow the noble ideals that inspired our struggle of freedom, to protect the unity of India, to defend the motherland, promote the spirit of common brotherhood among the all people of India, to preserve our rich heritage, to protect the improve the natural environment, to protect the scientific temper and spirit of the inquiry, to safeguard the public property and give up the violence, to strive toward all the spheres of individual and collective activity. The parents or the guardians should provide the opportunity for the education to the children from the age of 6 to 14 years. So these are all the fundamental duties of everyone. So so in this lesson we learn about the which are the fundamental rights and fundamental duties of the citizen. What are the importance of fundamental duties and rights? So you learn in this lesson. Understood? So I think all of you understand about this lesson. In next class I will continue. Till now, take care. Goodbye.